भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। चित्तदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम्। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियमित स्मरणेन कालः गीतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं दृश्यं इह जने नानुरागः। त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतुकी त्वयि। हैनन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूळि सदर्शं विचिन्तये। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकर्निचित्तं वपुःखदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं
गोविंद विरहे नमे। आश्लिष्य पापादरतां पिनस्तु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा। यथा तथा वा विदधातु लम्पतो मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः। मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 22. ಬರ್ಹಾಯಿತೆ ತೇ ನಯನೇ ನರಾನಾಂ ಲಿಂಗಾನಿ ವಿಷ್ಣುರ್ನ ನಿರೀಕ್ಷತೋ ಹಿ ಪಾದೋ ನಿರ್ಣಾಂ ತ್ವೌ ಧ್ರುವ ಜನ್ಮ ಭಾಜೌ ಕ್ಷೇತ್ರಾಣಿ ನಾನು ವರಜತೋ ಹರೇರ್ಯೌ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ. ಬರ್ಹಾಯತೆ, like the plums of a peacock, te, those, nayane, eyes, naranam of men, lingan forms, Vishnu of the personality of Godhead, na does not, nirikshataha look upon, ye all such, pado legs, nirnam of men, tau those, Dhruma Janma being born of a tree, Bhajau like that, Kshetrani holy places, na never, Anuvrajataha goes after, Hare of the Lord, Yau which. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಂದ. ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. The eyes which do not look at the symbolic representation of the personality of Godhead Vishnu, his form, name, quality, etc., are like those printed on the plums of the peacock, and the legs which do not move to the holy places where the Lord is remembered are considered to be like tree trunks.
ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಣ. ನಿನ್ನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ರವಚನ ಆಯಿತು. 3.25.9 ಆಗ್ಯದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು? ಶೌನಕ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಡೂ ದ ಟ್ರೀಸ್ ನಾಟ್ ಲಿವ್? 106 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾವ ಗಿಡ. ಪ್ರಭುಪಾದ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ, ಅದರದೊಂದು ಪಾರ್ಕ್. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಾ ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡಿನ ಅದನ್ನು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. 105, 600 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಗಿಡ. ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅದಕ್ಕೆ? ಬರೀ ಹಂಗೆ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಡೂ ದಿ ಟ್ರೀಸ್ ನಾಟ್ ಲಿವ್? ಡೂ ದಿ ಬೆಲೋಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮಿತ್ ನಾಟ್ ಬ್ರೀತ್? ಕಂಬಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಹವಾ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾರೆ, ಬುಸ್ ಬುಸ್ ಬುಸ್. ಅದು ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬುಸು ಬುಸು ನಡ್ಕೋಸ ಕೂತ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ. ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್. ಡೂ ದಿ ಬೀಸ್ ನಾಟ್ ಈಟ್? ಹಂದಿ, ನಾಯಿ, ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತಿಂತಿರ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸಿಮೆನ್, ಅದರದ್ದು ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಇವಿಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಜನ್ಮ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಬರೀ ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕೋದು, ಉಸಿರಾಡೋದು, ಬಾಡಿಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಲ್ಟ್, ತಿಂದು ಆಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಏನಿದೆ? ಆಹಾರ ನಿದ್ರೆ ಭಯವಾಯಿತು. ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ 4 ಕೆಲಸ ಪ್ರಾಣಿ ನಂಬಿಕೆನ ಚಲೋ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಅದರದ್ದು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಆತ್ಮ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ದೇವರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾನ. ಭಾಗವತ್ ಕೊಟ್ಟ. ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತರು, ಭಾಗವತ್ ಭಕ್ತರ ಆಶ್ರಯ ಒಳಗಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಆಶ್ರಯ ಒಳಗೆ. ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು, ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಐತಿ. ಜನ್ಮಾಂತರ ಕೃತ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಲಭೇತ್. ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ, ಜಾಸ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟ, ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳು ಕಳಿಸಿದ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾನಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ಅದರದ್ದು ನಾವು ಫುಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯ, ಮೆನ್ ಹೂ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಡಾಗ್ಸ್, ಹಾಗ್ಸ್, ಕ್ಯಾಮಲ್ and asses praise those men who never listen to the transcendental pastimes of Lord Sri Krishna, the deliverer from evil. ಆ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗದಾಗ್ರಜ. ಗದಾಗ್ರಜ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಹೆಸರು. ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಅಶುಭದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾಡುತ್ತಾನ, ಡೆಲಿವರರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಈವಲ್ಸ್. ಈಗ ಯಾರು ಈ ಭಗವಂತನ ಕಥಾ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರ ಗುಣಗಾನ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರ. ಹೂ ನೆವರ್ ಲಿಸನ್ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಾವು ಪ್ರಾಣಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 4 ಉದಾಹರಣೆ. ನಾಯಿ
ಹಂದಿ, ಕತ್ತಿ, ಒಂಟಿ, 4 ಉದಾಹರಣೆ ಬಂದವೆ. ನಾಯಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ? ನಾಯಿಗ ಮಾಲಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿ. ಹಂಗೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಡಿಗ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ನೌಕರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಡಾಡೋದಂಗೆ ನಾಯಿಗತೆ ಅಡ್ಡಾಡೋದು. ಈ ಆಫೀಸಿಂದ ಆ ಆಫೀಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ, ಆ ಕಚೇರಿ, ಈ ಕಚೇರಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಕರೆದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೂ ಒಂದು 10 ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 1000 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 10 ಮಂದಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಬಾಕಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹಂದಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕದ್ದೆಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇರ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯರು ಅಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂಟಿ ಮೂರ್ಖ ಪ್ರಾಣಿ, ಮುಳ್ಳು ಕಡಿತಾ ಇರ್ತದೆ, ರಕ್ತ ಕುಡಿತದೆ, ಮೂರ್ಖ ಪ್ರಾಣಿ. ಮನುಷ್ಯರು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕುಡಿತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟದ ಗುರ್ತದ, ಇದರಿಂದ ಹಾನಿ ಅದ, ಮತ್ತು ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಟಿ ಕಡಿಸ್ತದೆ. ಕತ್ತಿ ಭಯಂಕರ ದುಡಿತದೆ, ಸಿಗೋದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಲ್ಲು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತಾನೆ, ಸಿಗೋದೇನು ಸಿಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗ್ತದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗತೆ ಇದ್ದಂಥವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಪ್ರಾಣಿ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಪ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತಾರೆ. ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನ ಕಥಾ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ಗದಾಗ್ರಜ, ಅವನಿಗೆ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂತ ಅಂಥವ್ರು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್, ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾರ್, ಇವರು ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ಕೋತ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥಾ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಾಸವೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿನೇ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, one who has not listened to the message about the prowess and marvelous act of the personality of Godhead and has not sung or chanted loudly the worthy songs about the Lord is considered to possess ear holes like the hole of a snake and a tongue like the tongue of a frog. ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕಿವಿ ಅಂಥ ಕಿವಿಯವು ಹಾವಿನ ಹುತ್ತು ತೂತಿದ್ದಂಗೆ. ಯಾವ ನಾಲಿಗೆಲಿಂದ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ನಾಲಿಗೆ ಅಂಥ ನಾಲಿಗೆ ಕಪ್ಪಿ ನಾಲಿಗೆ. ಕಪ್ಪಿ ಒದರ್ತದ, ಹಾವು ಬಂದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ. ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಓದಿದೆ. ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದ ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ರೆಂಡರ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕೈ, ಕಾಲು, ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾವಲ್ಲ ಭಕ್ತರು. ಯಾಕದು ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿ? ಕೈ ತಾನಷ್ಟು ತಾನೇ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತದ. ಏನು ಕಾರಣ ಏನು? ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದ ಲಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ರೆಂಡರ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಗಳು, ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸೋಲ್. Therefore, a devotee is engaged 100% in the service of the Lord. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಭಕ್ತರು. ಈ ಭಕ್ತರ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ತೊಡಗ್ಯಾರ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಆ ಭಕ್ತರ ಅವ್ರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸೇವಾ, ಈ ಸೇವಾ, ಕುಟುಂಬ ಸೇವಾ, ದೇಶ ಸೇವಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮಾಯಾ ಸೇವಾ ಅದು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವಾನೇ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವಾ. ಯಾಕೆ ಸೇವಾ ಮಾಡೋದು ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪದ ಅದು, ಆಯಿತಾ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ತಲೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೋ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಟರ್ಬನ್, ರುಮಾಲ್ ಸುತ್ಕೋತಾರಲ್ಲ, ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಹೆವಿ ಬರ್ಡನ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಬೋ ಡೌನ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡೆಡ್. ಆ ರುಮಾಲದ ವಜ್ಜ ಮಾತ್ರ ಆಯಿತು, ಯಾರ ತಲೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ಭಾಗಿಸೋದಿಲ್ಲ. ರುಮಾಲ್ ಸುತ್ತೋದು ಇವತ್ತೆಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗೇನೋ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಮೊದಲು ಭಾಳ ಕಾಮನ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ರುಮಾಲು ಸುತ್ತಿದ್ದು ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ, ಭಾಳ ಜನ ರುಮಾಲು ಸುತ್ತಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ರೈತರಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ರುಮಾಲು ಸುತ್ತುವ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಅದು ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ರಾಜರು ಕಿರೀಟ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿದ್ರು. ಆ ಕಿರೀಟ ಬರೀ ವಜ್ಜ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಬಾಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ತಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ವಜ್ಜ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ವಜ್ಜ ಇದ್ದಾನೆ. Bow down before the personality of Godhead who can award mukti, freedom. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು ಮುಕುಂದಂ. ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಹೆಸರು ಮುಕುಂದಂ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗದಾಗ್ರಜ, ಡೆಲಿವರರ್ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಈವಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮುಕುಂದ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡವ, ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡವ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದೋ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಗ್ಲಿಟರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್, ಚಕ ಚಕ ಹೊಳಿಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ, ಆರ್ ಲೈಕ್ ದೋಸ್ ಆಫ್ ಅ ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರಿ. ಯಾವ ಕೈ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಬಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಉಂಗುರ ಇವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚಕ 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 ಹೊಳಿಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಹೆಣದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೀರಾಬಾಯಿ हीरे मोती से शोभा नहीं है हाथ की, है हाथ जो भगवान की पूजन किया करे. ಮುಂದೆ ಮೊದಲೇನು ಹೇಳ್ತಾರ, है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे. हीरा मोती से शोभा नहीं है हाथ जो भगवान की पूजन. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತು ಭಾಗವತಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಡೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ 22ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದ ಐಸ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಲುಕ್ at the symbolic representation of the personality of God and Vishnu, his form, name, quality, etc., are like those printed on the plumes of the peacock. ನವಿಲುಗೆರೆ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಿಕ್ಕೆ, ನವಿಲುಗೆರೆ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದಿರ್ತದಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನವಿಲುಗೆರೆ ಭಾಳ ಚಂದ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಆ ಕಣ್ಣುಗತೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಅದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಆ ಕಣ್ಣು ಚಂದ ಕಣ್ಣುಗತೆ ಅದ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲೂ ನವಿಲು ಭಾಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಈಗ ನವಿಲು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಗರಿ, ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಚಂದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಯದ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಹಂಗಾಗಿಬಿಡ್ತಾವೆ ಇವು ಕಣ್ಣು. ಯಾವ ಕಣ್ಣು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಕಣ್ಣು ನವಿಲುಗೆರೆ ಮೇಲಿದ್ದಂಗೆ ಕಣ್ಣುಗತಿ ಚಂದ ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಾನ. ಆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿ. ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಹೂನು ಹಾವು ಇವು ಏನೇನೋ ನಡೆದು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಲೆಕ್ಚರ್ ಶುರು ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದರ್ಶನವೂ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಈಗ ಅದು ನಾವು ಕಣ್ಣು ತುಂಬಿ ನೋಡಬೇಕು, ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಭೌತಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಚಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಂಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ರೂಪ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಕ್ರಮೇಣ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರೂಪಾದವರು ಒಂದು ಗೀತೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾರ, ಒನ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ, ಕೃಷ್ಣಂದ ಒಂದು ರುಚಿ ಹತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಲೂಸಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಡೆಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಡೆಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಭಾಳ ಚಂದ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು ಬಾಡಿ, ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ. ಮೊನ್ನೆ ಫಿಲಿಮ್ ಸ್ಟಾರ್, ಭಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫಿಲಿಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಯುವಕಾಗಿದ್ದಾಗ ಭಾರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್, ಮುದುಕಾದ್ಮೇಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ
ಯಾರು ಮುಟ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಶರೀರ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿನೇ ಅದು. ಇವತ್ತು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಇರಲಿ, ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಡೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್. ಇವತ್ತು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ತಮ್ಮ ಗುಣ ಇದು. ಕೃಷ್ಣಂದ ರುಚಿ ಒಮ್ಮೆ ಹತ್ತಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಲೂಸಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಡೆಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಒಂದು ಶರೀರ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಂಗಾರ, ಇವು ಆಭರಣ ಅಂತಂತಿರ್ತೀವಿ ಹುಚ್ಚರಂಗ. ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಗುಣ ಇದು. ಅವೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಏನಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದು. ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಮನಿ ಚಂದ ಮನಿ ಅದಾವ್ರಿ, ಏನು ಮನಿ ಕಟ್ಟಾರ್ರಿ, ಚ ಕಲ್ಲಿನ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಕಲ್ಲು ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲ. ಕಲ್ಲು ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗೋದೇನು ಸರಿನಾ? ತಮೋ ಗುಣ ಇದು. ಇದು ಕೃಷ್ಣಂದ ರುಚಿ ಹತ್ತಿ ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವುದ್ರ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಟೇಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಒಮ್ಮೆದೊಮ್ಮೆಗಲೇ ಬರ್ತದ ಟೇಸ್ಟ್? ವಿಷಯ ವಿನಿವರ್ತಂತೆ ನಿರಹಾರಸ್ಯ ದೇಹಿನ ರಸವರ್ಜ ರಸವಪ್ಯಾಸ್ಯ ಪರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಿವರ್ತತೆ. ಬರೀ ವಿಷಯದಿಂದ ದೂರ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ರುಚಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನುಭವ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹೈಯರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನುಭವ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಲೂಸಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಡೆಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ದೂರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಮೇಣ ಆಗ್ತದೆ, ಒಮ್ಮೆಗ್ಲೇ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಳಗೆ ತುಂಬೇದು ಇದೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಪಂಚರಾತ್ರ ಮತ್ತು ಭಾಗವತ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಪಂಚರಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚವಿಗ್ರಹ ಪೂಜೆ, DT ವರ್ಷ. ಆ ಪಂಚರಾತ್ರದಿಂದ ಅರ್ಚವಿಗ್ರಹ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಶುಚಿ ಮಡಿಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮಡಿ ಅಂದರೆ ಶುಚಿನೇ, ಅದು ಸ್ವಚ್ಛ ಇರಬೇಕು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಚ್ಛ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಪೂಜೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಭಾಗವತ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಎಲ್ಲ ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಆಯಿತಾ? ದಿ ಐಸ್ ವಿಚ್ ಡೂ ನಾಟ್ ಲುಕ್ at the symbolic representation of the personality of Godhead Vishnu, his form, name, quality, etc. are like those printed on the plumes of the peacock, and the legs which do not move to the holy places. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, where the Lord is remembered, are considered to be like tree trunks. ಗಿಡದ ಒಂದು ಬಡ್ಡೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತದೆ, ಅದು ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಯಾರ ಕಾಲನ್ನು ಹರಿಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಗೋವರ್ಧನ ಪರಿಕ್ರಮ ಅಥವಾ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿ ಹೋಗೋದು, ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತನ ಮಾಡೋದು, ಆಗ್ಲಾರ್ದಾಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹಾಕ್ತದೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಈಗ? ಮನಸ್ಸಿಂದ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾಲನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂತಿದೆ. ಅವು ಶ್ಲೋಕ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಶ್ಲೋಕ. ಸವೈ ಮನಃ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾರವಿಂದಯೋರ್ ವಾಚಾಂಸಿ ವೈಕುಂಠ ಗುಣಾನುವರ್ಣನೆ ಕರೋ ಹರೇರ್ಮಂದಿರ ಮಾರ್ಜನಾದೀಶು ಶ್ರುತಿಂ ಚಕಾರಚ್ಯುತ ಸತ್ಕತೋದಯೇ ಮುಕುಂದಲಿಂಗಾಲಯ ದರ್ಶನೆ ದೃಶೌ ತದ್ಭೃತ್ತೆ ಗಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶಾಂಗ ಸಂಗಮಂ ಘ್ರಾಣಂ ಚ ತತ್ಪಾದ ಸರೋಜ ಸೌರಭೆ ಶ್ರೀಮತ್ ತುಳಸ್ಯಾ ರಸನಾಂ ತದ್ ಅರ್ಪಿತೆ
ಪಾದೌ ಹರಿಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾದಾನುಸರ್ಪಣೆ ಶಿರೋ ಋಷಿಕೇಶ ಪಾದಾಭಿವಂದನೆ ಕಾಮಂ ಚ ದಾಸ್ಯ ನತು ಕಾಮ ಕಾಮ್ಯಯ ಯಥೋತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಜನಾಶ್ರಯರತಿ. ಅಂಬರೀಷರು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವೇನು ಸಂಬಂಧ? ನಮಗೂ ದೇವರು ಆ ರೀತಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ದೇವರ ಇಂದ್ರಿಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಕಣ್ಣು ಯಾವಾಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅವನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕಿವಿ ಯಾವಾಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್? ಅವನ ಕಥಾ ಕೇಳಿ, ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಭಾಳ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್. ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಋಷಿಕೇಶ ಸೇವನಂ. ಇದೇ ಭಕ್ತಿದೊಂದು ಸರಳ ಪರಿಭಾಷೆ. ದೇವರ ಇಂದ್ರಿಯ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗ ವಿಷಯನೂ ಕೊಟ್ಟ. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡೋದೆ, ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದು. ಈ ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅವರ್ ಸೆನ್ಸಸ್, ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅದ. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೇವಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ನೋಡಿ, ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ. ನಾಲ್ಗಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ? ಕಣ್ಣೇ ಇಲ್ಲ, ಕಿವಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಕೈ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಸೇವಾ ಮಾಡೋದು? ದೇವರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ಅವನ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಿಯಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆತ. ಆಮೇಲೆ ಗಾಡ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್, ಭಗವಂತನ ಅನುಭವ. ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಾಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೋಚರ ಆಗ್ತದೆ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗಾದರೂ ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿಸ್ಬೇಕೆಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಹೆಂಗಾರ ಅನುಭವ ಬರ್ಬೋದು. ಕಣ್ಣಿಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಕಿವಿಯಿಂದ ಬರ್ಬೋದು, ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಮೂಗಿಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಟಚ್ಚಿಂದ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾರೋ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ವರ್ಷಗೊತ್ತು ಮೈ ಎಲ್ಲ ಒಮ್ಮಿಗ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡುತ್ತಂತ. ಅದು ಶಾಲಿಗ್ರಾಮಶೀಲ. ಅದನ್ನು ತಿಕ್ತಾ ಒಮ್ಮಿಗ್ಲಿ ಏನು ಮೆತ್ತಗೆ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನುಭವ. ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಏನು ಕೊಡ್ತಾನೋ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ನುವಾಗ ಅನುಭವ ಆಗ್ಬೋದು. ಏನ್ರಿ ಬೇರೆನದಲ್ಲ, ಬರೀ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಬ್ಲಿಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಸಾದ ತಿಂದ ಇನ್ನೂ ಒಂಥರ ಬ್ಲಿಸ್ ಬರಾಗತ್ತಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಪ್ರಸಾದ ನಾನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣಗೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಅದು ನಾನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಅನುಭವ, ಕಥಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದೇವ್ರು ಏನೇನೋ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾ ತೋರಿ ಯೋಗ್ಯರಿಲ್ಲ ನಾವು, ಆದರೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಇಲ್ಲಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಅನುಭವ ಆಗ್ಯದ. ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನೈವೇದ್ಯ ಆಗಿ ಪ್ರಸಾದ ತಿಂದಾಗ ಏನು ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಬಂತು, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರಸಾದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇರೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಮೇರಿಕ ಹೋದಾಗ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದರು. ಅವರೇ ಕುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಹೌದಾ? ಅವರೇ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಅವರೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೆಂಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಪ್ರಸಾದ? ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಖರೆ. ಅದರಾಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಲ್ಪನಾ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ MG ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. 5 mg, 15 mg, 20, 50 ಏನೇನೋ 100, 200 ಏನೇನೋ ಇರ್ತಾವೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಲವ್, ಆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ, ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ.
ಆಮೇಲೆ ಆಫರಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಆಫರಿಂಗು ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಪ್ರಭುಪಾದವರು. ಆಫರಿಂಗು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಕುಕಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಆಫರಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಭಾಳ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಪ್ರಸಾದ ಪ್ಯೂರ್ ಚಲೋ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾದ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದರ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಭಾಳ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರು ಇಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇವಾಲಯ ಎಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ನೈವೇದ್ಯ ಆಗುವಾಗೂ ಚಲೋತಾಗಿ ನೈವೇದ್ಯ ಆಗಬೇಕು, ಶುಚಿ ಒಳಗಿರ್ಬೇಕು, ಚೆಂದಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ತೆಗಿತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವುದರ ಇಂದ್ರಿಯಗ ಹೆಂಗಾರ ನಮ್ಗೆ ಅನುಭವ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡೋಣ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. Especially for the householder devotees, the path of deity worship is strongly recommended. ಗೃಹಸ್ಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹ ಏನದು? ಸುಮ್ಮನೆ ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹ ಅವತಾರ ಅಂತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಊರು ತುಂಬಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನೇನು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್, ಅವೆಲ್ಲ ಐಡಲ್ ವರ್ಷಿಪ್. ಅದು ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಶಾಸ್ತ್ರನೂ ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಆರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅದು ಐಡಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹ ಅವತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಆಗಿಲ್ಲ, ಫೋಟೋನ ರೈಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಒಟ್ಟು ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎವ್ರಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ by the direction of the spiritual master must install deities of Vishnu forms like Radha Krishna, Lakshmi Narayan or Sitaram, especially, or any other form of the Lord like Narasimha, Varaha, Gaur Nitai, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೌರ್ ನಿತಾಯಿ, ಮತ್ಸ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹನು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕೂರ್ಮ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶೀಲನೂ ಅದರ ಇಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಷ್ಣು. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಗೌರ್ನಿತಾಯಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಒರೆಸಿ ಅಲಂಕಾರ ಹೂವಿಂದ ಮಾಡಿ ಏನು ಆನಂದ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬಜಾರ್ನಾಗ ಸಿಗೋದಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲೇ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರ ಹೋಯ್ತು. ಜೋ ಸೋವತ್ತ ವೋ ಖೋವತ್ತ, ಜೋ ಜಾಗವತ್ತ ವೋ ಪಾವತ್ತ. ಸಿಂಪಲ್ ಅವ ಎಲ್ಲ ಇವು. ಎದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಯ್ತು. ಆ ಟೈಮ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಟೈಮ್ನೂ ಹೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ many other Vishnu forms of Vishnu, Trivikrama, Keshava, Achyuta, Vasudeva, Narayana, Damodara, as recommended in the Vaishnava Tantras or Puranas, and one's family should worship strictly following the directions and regulations of Archa Vidhi. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಾದಿ ಪಂಚರಾತ್ರ ವಿಧಿಂ ವಿನಾ ಐಕಾಂತಿಕಿ ಹರೇರ್ ಭಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾತ ಇವ ಕಲ್ಪತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ರೆಫರ್ ಮಾಡಲಾರ್ದ ಏನಾದರೂ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಂಚರಾತ್ರದ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಹಿಂಗ ಯಾಕೆ ಹಂಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ರಿ.
ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡು ಹಚ್ಚಿ ಕುಣಿತಾರೆ. ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ಮತ್ತು ಆ ಡಿ ಜೆ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೋ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಸತ್ತವ ಕೇಸು ಅದ್ರಾಗ. ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಕುಡಿತಾವ, ತಿಂತಾವ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋತಾವೆ. ಮತ್ತು ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಏನದ ಭಕ್ತಿ? ಸುಮ್ಮನೆ ನ್ಯೂಸನ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಗುರುಗಳು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಥವು ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ತನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತದೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ. ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಡು ಹಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ದೇವರ ಹಾಡ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರದು ಬರೆದಿದ್ದು ಹಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಇವ್ರದ್ದು ಹಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು, ಪುರಂದರದಾಸರು, ಕನಕದಾಸರು ಕನ್ನಡ ಹಾಡಿದ ಅವ್ರ ಹಾಡಿದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅವರು ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಸೋಲ್ಸ್, ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ ಸೋಲ್ಸ್. ಅವರು ಯಾವ್ಯಾವ ಭಜನೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿಟ್ಟಾರ, ರಗಡ ಜನ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಭಜನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಡೇ ಹಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. Any member of the family who is about 12 years of age should be initiated by a bona fide spiritual master, and all the members of the household should be engaged in daily service of the Lord, beginning from morning 4 a.m. till night 10 p.m. by performing Mangalarati, Niranjana, Archana, Puja, Kirtana, ಶೃಂಗಾರ, ಭೋಗ, ವೈಕಾಲಿ, ಸಂಧ್ಯಾ, ಆರ್ತಿಕ, ಪಾಠ, ಭೋಗ ಅಟ್ ನೈಟ್, ಶಯನ, ಆರ್ತಿಕ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂಜಾನೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಭೋಗ ಅಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, ಕೀರ್ತನ ಈ ಪಾಠ ನಡೆದ ಬಿಟ್ಟದಿಲ್ಲೇ. ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ತುಳಸಿ ಆರತಿ, ಸಂಧ್ಯಾ ಆರತಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಸಂಜೆಗೂ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂತೂ ಈಗ ನೈವೇದ್ಯ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಭಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಂತನ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಗುಡಿ ಅದ. ಆ ಮಂತನದ್ದು ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಒಬ್ಬ ಮಾತಾಜಿ ಇದ್ದರು. ಈಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಲೆಕ್ಚರ್ದಾಗ ಹೇಳಿತ್ತು. ಅವರು ಒಂದು ರೂಲ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎವ್ರಿ ಡೇ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ದೇವರ ಗುಡಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಜರಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದರು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲ ಹಾಜರಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಆ್ಯಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮತ ಕೈ ತಗೋತಿದ್ರು, ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಸರಿ ನೀವು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದಂಡ ಕೊಡ್ರಿ ಗುಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆಯಿತು ಮಾತಾಜಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಹಂಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೈನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯು ಸೆಲ್ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಬುಕ್ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಬುಕ್ ಮಾರ್ರಿ ನೀವು, ಫೈನ್ ಅದ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿತಕ್ಕೆ ಅದ. ಇದು ರಾಯಪುರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಹೋಗ್ರಿ, ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲರ ಬರ್ರಿ ಗೋವರ್ಧನ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, 5ಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ. 5ರಿಂದ 8 ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ. ಹಂಗಾರ ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ. Engagement in such worship of the deity under the direction of a bona fide spiritual master will greatly help the householder to purify their very existence and make rapid progress in spiritual knowledge.
Simple theoretical book knowledge is not sufficient for a neophyte devotee. Book knowledge is theoretical, whereas the archana process is practical. ನಿನ್ನೆ 9th ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಗೀತಾದ. ನನಗೂ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಶುರು ಮಾಡಿ 2 ಸರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದು 3rd ಟೈಮಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆದಿತ್ತು. 9th ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಶುರು ಆಯಿತು, 8 ಮುಗಿದು 9ನೇ ಶುರು ಆಯಿತು. ಏನು ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವ್ರ ಕೃಪೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತದು. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, 9th ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್, ಇದಂ ತು ತೇ ಹೂಯತಮಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಅನುಸೂಯವೇ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತಂ ಯಜ್ಞಾತ್ವಾ ಮೋಕ್ಷಶೀಯ ಶುಭಾತ್. ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸತತಂ ಕೀರ್ತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯತಂತಶ್ಚ ದೃಢವ್ರತ ನಮಸ್ಯಂತಶ್ಚ ಮಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಸ್ಯ ಯೋಗಿನ. ಇದು 9.14 ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಶ್ಲೋಕ. ಇದು ಸತತಂ ಕೀರ್ತಯಂತೋ ಮಾಂ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ಯಾನ, ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಕೊತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಆಯಿತು. ಸತತ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರೆ ಅದು ವಿಜ್ಞಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಅದು ವಿಜ್ಞಾನ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ ನೋಡೋಣ ಹಂಗಾರ. And that is the guaranteed way for attaining spiritual perfection. The training of devotional service for the neophyte devotee completely depends on the expert spiritual master who knows how to lead his disciple to make gradual progress towards the path back home, back to Godhead. One must be an expert spiritual master to deliver the disciples from the clutches of impending death. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has defined the bona fide spiritual master, defined the bona fide spiritual qualities of a spiritual master. And one of the verses in the description reads, Sri Vigraharadhana Nityanana Shringaratana Mandira Marjanada Yuktasya Bhaktamsya Yunjatopi Vande Guru Sri Charanaravinda. ಇದು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಮಂಗಳಾರತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ is the archa or suitable worshipable form of the Lord, and the disciple should be engaged in worshipping the deity regularly by Sringara, by proper decoration and dressing, as also by Mandira Marjana, cleaning, the matter of cleansing the temple. The spiritual master teaches the neophyte devotee all these kindly and personally to help him gradually in the realization of transcendental name, quality, form, etc. of the Lord. ನೋಡಿ, ಇದು ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು. ಆಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ನಮಗೆ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದೇವರು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾನೀಗ, ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋ ಹಂಗೆ ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹ ಅವತಾರ ತಗೋತಾನೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಾನೀಗ. ಕೈಯಿಂದ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪೂಜಾ? ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋದು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ 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 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ. One day
the Lord will smile upon you. And that will be the perfection of your life. ಈ ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ 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 ಒಂದು ದಿವಸ ಕೃಷ್ಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾನ, ಅದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸುಮ್ಮನೆ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ನಾನು ನೋಡಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿದ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಈ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ಯಾರ ಮುಂದೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ, ಸೇವಾ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ ಚೆಂದಾಗಿ. ಯಾವಾಗ ಏನು ಕೃಷ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪದ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತ. ಓನ್ಲಿ attention engaged in the service of the Lord, especially in dressing and decorating the temple, accompanied by musical kirtan and spiritual instruments from scriptures and scriptural instructions from scriptures, can save the common man from the hellish cinema attraction and rubbish sex songs broadcast everywhere by radio. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದದು, ಡೆಡ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಒಮ್ಮಿಗಲೇ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಇದು ಹೊರಗಿಂದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವಾಗ ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಹೋಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೀತದೆ. ಕೃಷ್ಣನ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಮದನ ಮೋಹನ ರೂಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಟೆಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ರೂಪಾದವರೇ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಯಾರ, ರಾಧಾ ಮದನ್ ಮೋಹನ್. ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಈ ಮದನ ಕಾಮ, ಇದು ಸೆಕ್ಸ್, ಮೋಹನ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡವ ಕೃಷ್ಣ, ಮದನ ಮೋಹನ್. ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪಾಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಕಾಮದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒನ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮದನ ಮೋಹನ್, ರಾಧಾ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಅವರ ಆಶ್ರಯ ಪಡಿಬೇಕು ನಾವು. ಆವಾಗ ಒಂದು ಇದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮದನ ಮೋಹನದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮದನ ಮೋಹನದ ಆಶ್ರಯ ನಾವು ಪಡೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮದನ ದಹನ, ಕಾಮದಲ್ಲೇ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮದನ ಮೋಹನದ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕ್ರಮೇಣಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ತದೆ. If one is unable to maintain a temple at home, he should go to ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲರಿಪ್ಪ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಲ್ಲಾರು ಹೋಗ್ರಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಡ್ಯೂಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಚಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ. ಇದು ನನ್ನ ಸಲಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಲಾಗಿ ಪ್ರಪಾದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಬರ್ರಿ, ಲಾಭ ತಗೋರಿ. ಇದನ್ನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಬಂದು ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕಡೆಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ 1-2 ಸರಿ ಯಾರು ಬರ್ರಿ, ಹಿಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ರಾಯಪುರ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ರಿ. ದೂರ ಹಾಕಿದ್ರಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲರ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ದ ಡಿವೋಟಿ ಆಯಿತಾ. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಭಗವಂತನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತದೆ. ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ದಿ ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿವೋಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿ ಪ್ರೊಫ್ಯೂಸ್ಲಿ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ವೆಲ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ವೆಲ್ ಡೆಕೋರೇಟೆಡ್ sanctified temple, naturally infuses the mundane mind with spiritual inspiration. People should visit holy places like Vrindavana, where such temples and deity worship of deities are especially maintained. Formerly, all rich men, like kings and rich merchants, constructed such temples under the direction of expert devotees of the Lord, like the 6 Goswamis. And it is the duty of common man to take advantage of these temples and festivals observed in the holy places of pilgrimage by following in the footsteps of great devotees. Anubraja,
One should not go to such temples and sanctified places immortalized by the transcendental pastimes of the Lord and be guided by proper men who know the science. Prabhupada ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ. ವೃಂದಾವನ ಮಾಯಾಪುರ ಅದೊಂದು ಸೈಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಬರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಹೋಗಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಗೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೆನ್ ಹೂ ನೋ ದಿ ಸೈನ್ಸ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲಿ. This is called Anuvraj. Anu means to follow. It is therefore best to follow the instructions of bona fide spiritual master even in visiting temples and holy places of pilgrimage. One who does not move in that way is as good as a standing tree, condemned by the Lord not to move. The moving tendency of the human being is misused by visiting places for sightseeing. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಆ ಸೈಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಈ ಸೈಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್. ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಮೇರಿಕಾ ಹೋದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೈಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೈಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು, ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಅಷ್ಟೇ ಅವರು. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ could be fulfilled by visiting the holy places established by great acharyas and thereby not being misled by the atheistic propaganda of money-making men who have no knowledge of spiritual masters. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಯದ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಂಗದ. ನಾಳೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣಂತ. ಇವತ್ತು ಸೋಮವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏರಿಯಾ ನನಗೂ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ. 6ರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರತಿ ಕೀರ್ತನ ಪ್ರವಚನ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕೀ ಜೈ, ಶ್ರೀರಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಜೈ. ಧನ್ಯವಾದ.